예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 뉴욕타임스에서 좀 쉬운 기사를 골라봤는데요. 예, 여기입니다. Millions of visitors short. America's continuing tourism slump. 미국으로 관광객이 덜 들어온다는 건데요. 이게 주제가 쉽기 때문에 여기서는 제가 그 영한 번역을 안 갖다 놨고요. 그래서 옛날 하듯이 이제 해볼 텐데. 그리고 아까도 말씀드렸습니다만 제가 요새 치과 치료를 받고 있어서 발음이 조금은 이상할 겁니다. 그걸 좀 이해를 좀 해주시고 해볼까요? 11 million visitors short. 1100만의 방문객이 부족하다. Inside America's continuing tourism slump. 이 슬럼프 안에를 살펴보겠다는 거죠. 미국의 지속적인 계속되고 있는 관광 슬럼프요. 관광이 저조하다 이건데 그 내부를 들여다보겠다 이건데 Last year, the U.S. was the only major destination to see 이렇게 the only 뒤에 나오는 투부정사는 형용사입니다. 뭐뭐한 미국이 뭐뭐한 see한 주요한 그 목적지요. 관광 목적지. 미국이 유일한 중요한 관광 목적지였습니다. To see a decline. 이런 경우에 see는 보다가 아니고 경험하다는 말이죠. 감소를 경험한 international based travelers, 국제 관광객의 감소를 경험한 유일한 주요 국가였다 이 말이죠. With increased scrutiny at the border, 증가된 그런 관찰, 국경에서의 증가된 관찰과 함께, 그러니까 증가된 무슨 경계 이런 거죠. ICE, violence and unpredictable policies. 그 다음에 이게 두 번째겠죠. ICE의 폭력. 그 다음에 세 번째가 unpredictable policies. 예측 불가능한 정책. 이 세 가지 때문에 the new year isn't looking better. 새로운 해, 그러니까 2026년이 isn't looking better. 더 나아 보이지 않는다. 금년도 마찬가지일 거다 이거죠. 세 가지 이유입니다. 국경에서 더 증가된 그런 뭐 조사 뭐 이런 거요. 그다음에 IS의 이민 단속국의 그 폭력 사태, 그다음에 예측 불가능한 정책들. Passengers and crew walk to our Transportation Security Administration security checkpoint. 그 검색대로 가고 있다. 이건데 LA International Airport in November. LA 공항이네요. 그 뒤에 관제탑이 보이고, 그런데 이제 띄엄띄엄 사람들이 걸어가는데 여기가 LA 공항이네요. Michelle Cowlier, London-based communication specialist, and her husband spent nearly 2 years, 거의 2년을 보냈다는 거죠. 뭐 하느라고? Planning a $16,000 vacation, $16,000짜리 베케이션을 기획하느라고 거의 2년을 보냈습니다. To Walt Disney World in Florida, 플로리다의 월트 디즈니 월드를 방문하려고요. Then, 그런데 their children ages, 당시에 그 애들이 이제 ages 7 and 11 heard about Rene Good and Alex Pratt. Rene Good 여성이고 Alex Pratt는 남자고, 근데 이 두 사람이 being killed by ICE agent에 의해서 살해당했다는 이야기를 들었어요. 아이들이 들었다. 7살하고 11살짜리가 and didn't wanna go. 그래서 애들이 가고 싶지 않아 했습니다. 플로리다를 안 가겠다는 거죠. Comments by President Trump in January, 1월 달에 대통령의 코멘트가 including threats to annex Greenland and criticism of British military contributions in Afghanistan. 그 다음에 아마 영국 사람들인가 보죠. 그 위협이 있었는데요. 위협. 이거 그린랜드를 합병하겠다라는 위협. 합병이죠. annex. 그 다음에 두 번째는 트럼프 대통령이 비난했죠. 그래서 좀 비난. 영국의 군사적인 그런 기여에 대해서 아프가니스탄 전쟁 때 영국이 한 일이 뭐가 있느냐 이거죠. 그리고 비난한 게 있는데 이 두 가지가 seal the family decision, 이 패밀리의 결정을 seal했다, 봉인했다 이거죠. 이 결정을 아주 마무리를 지어버렸습니다. 그래서 도저히 이제 못 가겠다. 미국으로 못 가겠네라고 그들의 안 가겠다는 결정을 이제 마무리 지어버린 겁니다. We've decided, 우리가 결론 내렸습니다. It really is not the place. 미국은 그 장소가 아니다. We
We wanna be 우리가 있고 싶어하는 장소가 아니다. at the moment 지금 당장은요. Last year, as tourism grew worldwide, 관광이 전 세계적으로 부사지어 전 세계적으로 성장하는 동안에 the United States was the only major destination, 미국이 유일한 destination이었다. to see a decline in foreign visitors. 외국 방문객들의 감소를 경험한 유일한 그 주요 국가였습니다. Recording a 6% drop, 6%의 감소를 기록하면서 according to the World Travel and Tourism, 이거 Tourism Council and Industry Group, 이 업계의 관광업계의 단체인 이 카운슬에 따르면 January saw a continued decline in inbound visitors. 1월에 금년 들어서 1월에 경험을 했는데 1월은 또 무엇을 목격했느냐면 지속적인 감소요. inbound visitors, 이거 국내로 들어오는 방문객들의 지속적인 감소를 확인했습니다. Down 4.8% from January 2020. 작년 1월 대비 4.8% 내려간 거죠. Richard Hotel in Hollywood, Florida, an area popular with Canadian tourists. 캐나다 관광객들은 인기가 있는 지역인데 has been hard hit. 강타당했습니다. By the drop in Canadian tourism to the United States. 캐나다의 미국 관광의 감소에 의해서 아주 큰 타격을 입었다. Visitors from Canada, usually the second largest source of U.S. tourism after Mexico. 캐나다로부터의 방문객, 캐나다가 보통은요, 두 번째로 큰 소스인데, 멕시코 다음으로 미국 관광의 두 번째로 많이 오는 국가인데, plunged. 관광객, 캐나다로부터 오는 관광객들이 plunged, 곤두박질 친 거죠. 곤두박질 쳤다. 28%만큼 in January 1월에 compared to January 2025. 2년 전 2024년 1월에 비하면 28% 내려간 거다. Other key markets like Germany and France, 독일과 프랑스와 같은 다른 주요 시장도 also recorded significant declines. 또한 기록했다. 상당한 감소를. 반면에 Britain, the largest long-haul source market for U.S. tourism, 가장 큰 장거리, long-haul, 장거리입니다. 장거리 그 미국 관광의 그 시장인데, 장거리 시장인데, so a marginal growth, 마지널의 사소한 증가를 경험했습니다. 영국은요, 0.5%, 0.5% 증가했어요. compared to the previous year, 전년 동기 대비. When 11 million international visitors aren't showing up, 1100만의 국제 관광객이 나타나지 않는 동안에, 그러니까 이만큼 줄어든 거죠. 1100만의 관광객이 줄어드는 동안에 the result is billions of dollars in economic losses. 그런 동안에 결과는 어땠느냐 하면 수십억 달러인데 무슨 항목으로 economic losses, 경제 손실 항목으로 수십억 달러입니다. 경제 손실로 수십억 달러를 당했다는 거죠. To the travel industry, 관광업계에 수십억 달러의 손해가 발생했다는 겁니다. 라고 에릭이 말했는데 이 사람은 Senior Vice President at the U.S. Travel Association, 트레이드 그룹입니다. 이것도 that promotes travel to and within the country. 이 단체는 미국으로의 그리고 미국 내에서의 관광을 홍보하는 또는 추진하는 단체입니다. Visa fees and social media vetting. 비자 비용하고 그 다음에 소셜 미디어의 베팅은 조사입니다. 조사. The Trump administration has made it significantly harder. 그것을요, 상당히 더 어렵게 만들었습니다. 그래가지고 for somebody to do죠. 누가 뭐뭐 하는 것을 상당히 더 어렵게 만들어버렸죠. 그게 뭔데? For some travelers to enter the United States. 일부 여행객들이 미국에 들어오는 것을요, 상당히 더 어렵게 만들어버렸습니다. Barring visitors from more than a dozen countries. 12개가 넘는 국가로부터의 방문객을 금지시켰어요. 금지시키면서 그 수단이 뭐냐면 첫 번째 금지시켰다 그죠? And introducing 그 다음에 두 번째는 $250 비자 integrity fee, $250의 비자 통합 피라는 거, 통합 비용이라는 것을 도입함으로 해서요. For non-immigrant tourist and business visas. 이 이민 목적이 아닌 그러니까 관광비자도 다 여기 포함되는 거죠. 관광비자, 비즈니스 비자 이런 것 전부 다 $250짜리 발급 비용을 부과한 겁니다. And 비즈니스 비자는 물론이고 이쪽하고
이것은요, 무엇을 위해서 설계된 거냐면 district from overstaying. 관광객들이 overstaying, 지나치게 오래 머무는 거요. 지나치게 머무는 게 아니고 기한 넘어서 머무는 것을 방문객들이 기한 넘어서 머무는 것을 이거 좌절시키기 위해서 기한 넘어서 머물게 되면 이거요 250달러를 부과하겠다라고 그 제도를 만들었다 이겁니다. 통합의 그 이유로요. 통합 비용이라는. Visitors are also facing more rigorous vetting. 방문객들은 또한 직면하고 있다. 더 rigorous, 더 엄격한 vetting, 조사를요. 국경에서 with increased searches of electronic devices. 이 전자기기에 대한 수색이 더 증가됐습니다. 수색이나 뭐 조사 같은 것이 some resulting in detentions. with some with가 생략되었어요. 문어체에서는요, 부대 생활을 나타내는 with가 있기는 전사고에서 with를 생략할 수 있죠. 그 다음에 이거 이 some은 some device입니다. 일부 전자기기들이 resulting에 어떤 결과를 초래하느냐 하면 detentions, 억류입니다. 억류. 그래서 이건 기기가 아니고 some visitors네요. 일부 방문객들은 이거 억류되고 그 다음에 denial, 그리고 입국이 거절되는 겁니다. some 다음에 with 다음에 그 다음에 주어 역할을 하는 이제 명사나 대명사가 나오고, 대명사 나왔어요. 그 다음에 이제 여기는 현재분사, 여기는 과거분사 그랬어요. 그래서 현재분사는 능동대동사로 해석하시고, 일부 관광객들은 억류라는 그런 결과를 초래하고, 그 다음에 일부 사람들한테는 entry, 입국이 거절되고요. Citizens of countries who just need an electronic authorization. 그 다음에 여러 나라의 시민들, 이 사람들이 just need an electronic authorization to visit the United States. 한국처럼요, 미국을 방문하기 위해서 전자허가증을 필요로 하는 그런 나라의 시민들이 may soon be required. 금방 곧 뭐하도록 요구받을 수도 있다는 겁니다. 뭐하도록? provide up to 5 years social media history. 제공하도록 up to 최대 5년간의 소셜미디어 히스토리를 제공하도록 to enter, 미국에 들어오려면요. 그 다음에 그리고입니다. 이거요. 그리고 that could result, 그리고 그것은 어떤 결과를 초래할 수 있냐면 loss of up to 15.7 billion in visitor spending. 손실을 초래할 수도 있는데 최대 157억 달러죠. 157억 달러를 하는데 이 157억 달러가 무슨 항목이냐 하면 visitor spending. 이 방문객 지출 항목으로 157억 달러의 손실을 초래할 수도 있다는 거죠. 그렇게 되면 이거 157억 달러를 쓸만한 관광객이 덜 들어온다 이야기입니다. According to the World Travel and Tourism Council, 이 카운슬에 따르면 These are the kinds of measures. 이것들이 다음과 같은 종류의 조치들이다 이거죠. 어려울 게 하나도 없지요. the가 붙어있기 때문에 the kinds를 수식하는 관계들이 뒤에 있을 겁니다. 뭐뭐 하는 종류의 조치들이다 이겁니다. 이것들은 다음과 같은 종류의 You expect from China or countries in the Middle East. 여러분들이 중국이나 아니면 중동 국가에서 여러분들이 기대하는 그런 조치들입니다. 그런데 이런 조치들을 미국이 한다는 거죠. Not from, 미국으로부터가 아니고 라고 펠리시티가 말했는데 이 사람이 British Trade Auditor, 영국의 그 무역 오디터네요. 무역을 뭐 감시하는 사람인데 who lives between Amsterdam and London. 암스테르담하고 런던 왔다 갔다 하면서 생활하는 사람인데 referring to, 이 사람 지금 무엇을 언급하는 거냐면 detentions, 억류를요. 공항에서 억류를 언급하면서요. link to, 그 다음에 이 억류가 무엇과 관련된 억류냐 하면 link to는 공항을 꾸미는 게 아니고 디텐션을 꾸미는 거죠. 무엇과 관련된 억류냐 하면 소셜 미디어 스크리닝스, 소셜 미디어 그 검색이요. 소셜 미디어 검색해가지고 어쩌고저쩌고 뭐 테러니 무슨 이거 어쩌고저쩌고 하는 것들, 폭탄 만드는 법 이런 거 한 거 있으면 다 걸리는 거죠. 억류시켜버리는 겁니다. 그 content, 이거 무엇을 위한 검색이냐면요. screenings for 하면
검색한다든가 그런 거 다음에 나오는 for는 위하여가 아닙니다. 위하여가 아니고 혹시 무엇이 있을까봐 검색한다는 거죠. 있을까봐. content가 있을까봐. 그 다음에 deemed는 considered, 뭐뭐라고 여겨지는 content가 있을까봐 소셜미디어에 critical of the government, 미국 정부에 대해서 비난하는 or risk, 또는 risk to national, 국가 안보에 대해서 리스크라고 여겨지는, 그러니까 deemed 다음에요. deemed 다음에 여기가 형용사고 그 다음에는 여기가는 명사고 그래요. 명사 둘 다 보호 역할을 하는데 이 content가 무엇이라고 여겨지냐면 미국 정부에 대해서 비판하는 내용 또는 이 content가 국가 안보의 위협적인 요소다. 그렇게 그럴 경우에 그런 것을 혹시나 있을까봐 찾아내기 위한 이런 소셜미디어의 검색이요. 라스트만 지난달에 she canceled a trip to Miami. 그녀가요 마이애미로 여행을 취소했습니다. For a friend's 50th birthday. 친구 50일 생일에 참석하려고 그러다가 취소했습니다. 왜냐하면 she didn't want to risk ing 뭐뭐 하는 그런 위험을 원하지 않았기 때문에 losing thousands of dollars 수천 달러 손실 보는 거 손해 보는 그런 위험을 원하지 않았기 때문에 if she was denied entry 만약에 입국이 허용되지 않으면요 여행 경비로 수천 달러 비행기값 이거 수천 달러를 날려버리는 것을 원하지 않았기 때문에 그래서 입국이 이거 거절되는 걸 말하죠. deni는 이제 부인도 되지만 거절도 됩니다. 이런 경우에요. 다음에 여기는 tourism officials have been hoping 희망하고 있었는데요. 계속해서 희망해 왔는데 FIFA World Cup tournament will drive visitor numbers 방문객 숫자를 늘릴 것이다. to the host series 이 host series 지금 3개국이 공동 주최하잖아요. 캐나다, 미국, 멕시코가 그래서 이 주최하는 도시로의 방문객 숫자를 including 마이애미가 그중 한 도시다. With the United States set to host the FIFA World Cup this summer, 금년 여름에 호스트하도록 세트가 되어 있죠. PP입니다. 지금 미국이 FIFA 월드컵을 이번 여름에 개최하도록 그렇게 계획되어 있기 때문에 and major events lined up around the country's 25th anniversary. 그 다음에 두 번째는 주요 행사들이 lined up 되어 있어요. 준비가 되어 있습니다. around the country. 이거 무엇을 둘러싸고 주요 행사냐면 미국의 25번째 독립기념일입니다. 1776년이니까요. 200주년, 250주년입니다. 그 다음에 이게 두 번째고 그 다음에 넘버 3가 The Route 66 Centennial. 그 다음에 Route 66라는 이 도로에 이거 서부와 동부를 연결하는 Route 66의 100주년. 100주년. 그래서 이런 상황이기 때문에 26 has the potential. 2020년이 어떤 잠재력을 가지고 있느냐. potential. to reverse the negative trend line. 이 부정적인 추세를 reverse, 뒤집을 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 뒤집다요. 라고 미스터 헨슨이 말했습니다. 트래블 어소시에이션에. 거기까지가 파트 1이고요.